السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، شیپور جمعیت اہل حدیث کولکاتہ کی اس مسجد میں ہم کرناٹک سے تشریف لائے ہوئے دو علماء، میں محمد یعقوب جامعی کرناٹک داعی و مبلغ، اور میرے بڑے بھائی مولانا عبدالرزاق صاحب جامعی حفظہ اللہ کرناٹک کے داعی اور مبلغ، ہم لوگ آج بنگلور سے کرناٹک یہاں کلکتہ تشریف لائے۔ ہمارا آگے کا سفر جھارکھنڈ کے لیے ہے، وہاں 2 دن کا پروگرام ہے، کل اور پرسوں۔ چونکہ یہاں ہم لوگ آج رکے تھے تو اس مناسبت سے ایک مختصر پروگرام آپ کے درمیان ہم دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ کی 16 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جبکہ آخرت تمہارے لیے بہت بہتر اور ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کو آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، لیکن ہم اس دنیا میں دل ایسے لگائے بیٹھے ہیں گویا ہم کو آخرت کا سفر کرنا نہیں ہے، ہم کو آخرت نہیں چاہیے، ہم کو یہی دنیا چاہیے۔ اور اس دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں ہم لوگ، دنیا میں پیسے کمانے کے پیچھے، مال و دولت کے جمع کرنے کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہمزہ کی 2 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ جو لوگ مال جمانے کے پیچھے پڑے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ارے کیسے رہے گا؟ مال و دولت کی چاہت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن جو آخرت طلب انسان ہوتا ہے، آخرت کے لیے اعمال کر کر نیکیاں جمع کرنے کی حرص و تمنا لگائے رہتا ہے، وہ کبھی دنیا کے مال کو ترجیح نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ میری امت کی عمر کو 60 سے 70 سال کے بیچ میں اللہ نے قید کر دیا۔ پچھلی امتیں 600 سال، 800 سال، 900 سال جیا کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ کو 60 سے 70 سال کے بیچ میں قید کر دیا۔ کوئی اکا دکا ہے جو 80، 90، 100، 110 پا لیتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر 60 سے 70 سال کے بیچ میں دنیا کچھ کر جاتے ہیں۔ پہلے کے امتیوں کو 600، 800 سال جو جینے کے لیے زندگی دیا، وہ لوگ بھلائیاں کم برائیاں زیادہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی امتیوں نے نبی سے کہا کہ وہ بہت زیادہ نیکیاں 600 سال، 800 سال کی لے کر قیامت میں رہیں گے، ہم لوگ صرف 40 سال، 50 سال، 60 سال کی نیکیاں، تو گویا پچھلے امتیوں کے مقابلے میں ہماری نیکیاں کم رہیں گی۔ نبی نے بیان فرمایا وہ لوگ 600، 800 سال میں صرف نیکیاں نہیں کرتے تھے، گناہ بھی اتنے ہی کرتے تھے۔ تمہارے پاس 40 سال کے گناہ، ان کے پاس 800 سال کے گناہ، تمہارے پاس 50 سال کے گناہ، ان کے پاس 600 سال کے گناہ۔ اللہ نے امت محمدیہ پر کرم فرمایا
اور رمضان میں ایک شب دیا جسے شب قدر کہتے ہیں. اگر تم اپنی زندگی میں اس رات کو پالو اور اس میں نیکیاں کر لو. یہ کون سی شب ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر والی رات. ایک رات تم جاگ لو، وہ لوگ 600 سال کی نیکیاں بھی لے کر اگر کھڑ جائیں، شب قدر پانے کی بدولت تمہارے نیک اعمال ان سے بھی زیادہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رکھے گا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں دنیا میں مبعوث کیے جانے والوں میں، نبیوں میں میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں. دنیا میں مبعوث کیے جانے والوں میں آخری نبی، تم لوگ آخری امتی. لیکن میرے اللہ کا کرم، قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو اللہ کے کرم سے سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائے گی. سب سے پہلے حساب امت محمدیہ کا ہوگا. میدان محشر میں اللہ کے سامنے سارے انسان، سارے جنات صفیں در صفیں بنائے کھڑے رہیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، آج ہم صفوں میں تمہیں بانٹ دیں گے. اور 120 صفوں میں آدم سے لے کر قیامت تک، آدم سے پہلے کے جنات سے لے کر قیامت تک سارے انسان، سارے جناتوں کو 120 صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا. صرف 120 صف ہوں گے. اب اندازہ لگاؤ ایک صف کتنی نہیں بڑی ہوگی. اس میں شروع کی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، آخری کی 40 صفیں 1,24,000 انبیاء اور ان کی امت کی ہوگی. پہلا حساب امت محمدیہ کا، بعد میں دوسروں کا حساب ہوگا. دنیا میں آنے والوں میں ہم لاسٹ ہوں گے، لیکن جنت میں جانے والوں میں ہم سب سے فرسٹ ہوں گے. اے میرے امتیوں، تم دنیا کے پیچھے پڑے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. نبی علیہ السلام کہتے ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت میں، سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالنے والے آدمی کی مثال، دنیا کی مثال. سمندر میں جو انگلی ڈبو کر نکالا، اس کی انگلی میں ایک قطرہ جو پانی لگا ہے وہ پوری دنیا کی لائف ہے، اور سارا سمندر آخرت کی لائف ہے. تم ایک قطرے کو ترجیح دے رہے ہو جبکہ سارا سمندر آخرت کی طرح تمہارے سامنے کھڑا ہے. اللہ نے ہم کو یہاں قیدیوں کی طرح رہنے کی ترغیب دے کر بھیجا کہ المؤمن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت کافروں کی ہے. کافروں کی یہ جنت ہے. جو انجوائے کرنا چاہے کافر کریں گے، ہم کو کیا ضرورت اس میں انجوائے کرنے کی. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جس طرح ایک مومن قید خانے میں ایک جیلر کی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے، جیلر جو قانون بناتا ہے اس کے برابر ٹائمنگ کو اٹھنا، ناشتہ کرنا، کام کرنا، پھر جیل میں آنا، پھر سونا، پھر فلاں فلاں، یہ دنیا قید خانہ ہے مومن کا. یہاں ہم کو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. جس طرح قیدی جیلر کی اطاعت کرتا ہے، ہم مومن اس قید خانے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم کو کرنا ہے. لیکن ہم انجوائے کرنے کے پیچھے پڑے ہیں. یہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ ہے. دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہیں اور اتنا کھو گئے ہیں. نمازوں کے اوقات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نمازوں کی کوئی فکر ہم کو نہیں، کوئی فکر نہیں. بھائیو، اگر اللہ آپ سے حساب لے تمہارے 60 سالہ عمر کا، کیا جواب دو گے آپ؟ ایک اندازہ میں بتاتا ہوں. ہمارا بچپنا ہوتا ہے 14 سال، ہم بالغ ہوتے ہیں 14-15 سال میں. انسان روزانہ 6 سے 7 گھنٹے سوتا ہے. اگر اس کے 7 گھنٹے 60 سال میں ٹیلی کریں، 15 سال سوتا ہے انسان. 15 سال بچپنے میں، 15 سال سونے میں، 30 سال چلے گئے. 60 سال میں آدھے سال تو بچپنے سونے میں چلے گئے. روزانہ انسان 8 سے 10 گھنٹے اپنی بیوی بچوں کے لیے اوور ٹائم کرتے ہوئے، پارٹ ٹائم کرتے ہوئے کماتا ہے. اگر اس کے 10 گھنٹے 60 سال کی عمر میں ٹیلی کرے تو وہ 20 سال کماتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے. 50 سال نکل گئے، بچے 10 سال. روزانہ انسان کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اگر اس کے 3 سے 4 گھنٹے نکال لیں تو 8 سال اپنی زندگی کے ان اوقات میں نکال دیتا ہے.
58 साल हो गए। अब फजर की नमाज के लिए 10 मिनट, ज़ोहर की नमाज के लिए 10 मिनट, असर के लिए 10, मगरिब के लिए 10, इशा के लिए 10, 5 नमाजों के लिए 50 मिनट, 60 मिनट समझ लो। रोजाना 1 घंटा तुम अल्लाह की इबादत ढंग से करोगे। अगर ये इस 1 साल को 60 साल में टैली करें, 2 साल लगेंगे। अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, 60 साल तुझे जीने के लिए मैंने दिया, 58 साल तेरे कमाने के लिए, तेरे सोने के लिए, तेरे बचपने के लिए, तेरी जिंदगी के जरूरियात के लिए दिया, 2 साल मेरी इबादत के लिए तुझे पैदा किया। बोल, 2 साल ढंग से इबादत करके आया, मेरी इबादत करके आया। अगर अल्लाह आपसे यह सवाल करे, क्या आपके नामा अमाल में 5 वक्ता नमाजों के हिसाब व किताब की पासदारी है? मगरिब की नमाज पढ़ते हैं तो इशा गायब हमारी, ज़ोहर पढ़ते हैं तो फजर गायब हमारी। फजर हमारी क्या, अक्सर बेशतर लोगों की गायब। क्यों भाई? अल्लाह ने सिर्फ हमको ज़ोहर के लिए पैदा किया। बाज़ अफराद तो जुमा पढ़ते हैं, जुमा के लिए पैदा किया। बाज़ अफराद तो रमज़ान को आते हैं। क्या रमज़ान के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया? बताइए। कोई किसी की खबर में जवाब देने नहीं आएगा। मैदान महशर में अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा। अल्लाह बंदे के दरमियान में कोई ट्रांसलेटर, कोई तर्जुमान नहीं रहेगा। क़यामत के दिन 3 दफ्तर होंगे। लोग समझते हैं 2 दफ्तर, नेकी का बदी का, नहीं, 3 दफ्तर होंगे मैदान महशर में। 1 दफ्तर नेकियों का, 1 दफ्तर गुनाहों का, तीसरा दफ्तर उसकी नेमतों का। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह अपनी नेमतों का सवाल तुमसे करेगा। बोल मेरे बंदे, तेरे जीने के लिए, मैं देखने के लिए आंखें, चबाने के लिए दांत, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, चखने के लिए जबान, तेरे सांस के लिए फेफड़े, तेरे पानी फिल्ट्रेशन के लिए तेरे गुर्दे, तेरी किडनियां, और तेरे बॉडी फिल्ट्रेशन के लिए तेरे ब्लड सर्कुलेशन के लिए तेरा हार्ट, तेरे पकड़ने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, समझने के लिए दिमाग, सोचने के लिए तेरी अकल, ये खुव्वत, ये दानाई, ये इल्म, ये हुनर, सब कुछ मैंने दिया। तेरे दिल के सुकून के लिए बीवी बच्चे दिया, रहने के लिए बड़ा बंगला जैसा छत दिया, घूमने के लिए गाड़ी दिया, जमात में तेरी इज्जत दिया, एक पोजीशन दिया। क्या ये नेमतें दिया नहीं दिया? अल्लाह से बंदा सरखम करते हुए तस्लीम करते कहेगा, मेरे मौला ये सारी नेमतें तू मुझे दिया, सारी नेमतें दिया। अल्लाह पूछेगा, मेरी इबादत क्यों नहीं किया, मेरे रास्ते में पैसा खर्च क्यों नहीं किया? रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून। ऐ मेरे अल्लाह, अब मैंने देख लिया, अब मैंने सुन लिया, अब मुझे यकीन हो गया, मुझे दुनिया में भेज, मैं नेक अमल करके तेरे पास आना चाहता हूं। अल्लाह मौका नहीं देगा, हरगिज मौका नहीं देगा। आज मौका ही मौका है। अपने आमाल का हिसाब ले लो, अपने आमाल का अंदाजा लगा लो। हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना हिसाब खुद ले लो, इससे पहले कि वो आका, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारा हिसाब ले ले, उससे पहले तुम अपना हिसाब ले लो। अरे हम कैसी दुनिया गुजार रहे जी, कैसी जिंदगी गुजार रहे जी। हम ना हमारे माँ बाप से हम सीधे हैं, ना हमारे अड़ोस पड़ोसों से हम सलूक ढंग से करते हैं, ना रिश्तेदारों से हमारी रिश्तेदारी ढंग से है, ना जमात वालों से मेल झोल हमारा ढंग से है। हर किसी से बुरे, हर किसी से बुरे, किसी से अदावत, किसी से कीना, किसी से बुग़्ज़, किसी से हसद, किसी से दुश्मनी। अस्तग़फिरुल्लाह, है सो 2 लम्हे की जिंदगी, उसमें इतने सारी खराबियां। अल्लाहु अकबर। सारी अदावतें, सारे कीने कपट को दूर करो जी, सारे हसद बुग़्ज़ को दूर करो जी। हजरत साद बिन मुआज़ को कौन नहीं जानते, कौन नहीं जानते? साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे जलीलुल क़द्र सहाबी है। अल्लाहु अकबर। इनकी सीरत पढ़ो, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। साद बिन मुआज़ कौन? इन्हों 30 ईयर्स, 30 साल में इस्लाम कबूल करने वाले, 36 ईयर्स में इनकी डेथ होती। 30 साल में इस्लाम कबूल करे, 36 साल में इनका इंतकाल होता है। इस्लाम के लिए कितने साल जिए? ईमान की हालत में ओनली 6 ईयर्स, से 6 साल। अरे ये 6 साल कैसी थी जी साद बिन मुआज़ की जिंदगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब साद बिन मुआज़ का इंतकाल होता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। अरे 1,24,000 पैगंबर आए जी दुनिया में, किसी नबी, किसी पैगंबर के इंतकाल पर मेरे अल्लाह का अर्श नहीं हिला।
साद बिन माज के इंतकाल पर मेरे अल्लाह का अर्श हिल गया। वो क्या थी ऐसी जिंदगी जो 6 साल जिंदगी मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आ गई? क्या थी वो जिंदगी? पढ़कर देखो साद बिन माज की सीरत। मेरे भाइयों, न सिर्फ अल्लाह का अर्श हिला, 70,000 फरिश्तों को आसमानी दुनिया पर अल्लाह ताला आसमानी दुनिया से जमीन पर नाजिल किया इनकी नमाज जनाजा के लिए। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दर्स देते हुए एक मर्तबा, अयुहिब्बु अहदुकुम अन युरा मिन अहलिल जन्ना, ऐ मेरे उम्मतियों, क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी, उन्जुर हाज़र रजुल हिया मिन अहलिल जन्ना, उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से है। एक दूसरे मौके पर नबी कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी, हम देखना पसंद करोगे। उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से है। सहाबा मुड़कर देखते हैं, वो साद बिन माज है। तीसरी मर्तबा नबी कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी, हम देखना चाहें। उस आदमी को देखो वो जन्नती है। सहाबा पलट कर देखते हैं, वो साद बिन माज है। एक सहाबी उनके पीछे हो लिए, 3 दिन उनकी मैयत में थे, कोई नया काम नहीं देखे, कोई नया अमल नहीं देखे, उनसे जुदा हो रहे थे। तो उन्होंने कहा, हमने नबी की ज़बानी सुना, अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत की बशारत सुनाई, लेकिन हम देखना चाहते थे, तुम्हारा कोई ऐसा खास अमल नहीं नजर आया। क्या करते हो जी आप? वही नमाज जो हम पढ़ते, वही कुरान जो हम तिलावत करते, वही तस्बीह जो हम पढ़ते, अरे कोई खास अमल हमने नहीं देखा। साद बिन माज कहते, एक काम मेरे अंदर है, मेरे नबी ने मेरे बारे में ऐसे कहा, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ऐ अल्लाह तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। ऐ अल्लाह, मेरे अंदर एक काम है, वो क्या है? जब भी मैं रात में सोता हूँ, अपने आमाल का हिसाब लेता हूँ, कितनी अच्छाइयाँ किया, कितनी बुराइयाँ हुई। बुराइयों पर अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अच्छाइयों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं सोते वक्त ये कह के सोता हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, जिसने मेरी बुराई की, जिसने मेरी गीबत की, जिसने मुझसे बुरा कहा, जिसने मुझे गाली दी, जिसने मेरा बुरा चाहा, ऐ अल्लाह मेरे दिल से मैं सबको माफ करता हूँ। मैं किसी के खिलाफ कोई शिकायत तेरे सामने नहीं करता। जो भी मेरे बुरे चाहने वाले हैं सबको मैं माफ करके सोता हूँ। अल्लाह तू उनको भी तौफीक दे, जाने अनजाने में कभी मुझसे भी उनको कोई तकलीफ हुई हो तो वो भी मुझे दुनिया में माफ कर दे। ऐ अल्लाह मैं सबको माफ करता हूँ, सारे लोगों को तू तौफीक दे, वो मुझे माफ कर दे। यह मैं बोल कर सोता हूँ। मेरा सीना सबके लिए साफ है, मैं अपने सीने में किसी के लिए कीना नहीं रखता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी से वो सहाबी आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी, साद बिन माज ने ये जवाब दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं, इसी अदा से अल्लाह ने उनको जन्नती बशारत दी। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आज हम अपने सीने में अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, अड़ोस पड़ोसों के खिलाफ, जमाती भाइयों के खिलाफ, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ बहुत सारा कीना रखते। क्या लेके जाओगे दुनिया से? कीना लेके जाओगे, हसद लेके जाओगे, क्या मिलेगा आपको? माफ करना सीखो। अरे ये आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके जमात वाले कितना बिगाड़े हैं जी, आपका कितना नुकसान पहुंचाए। क्या मेरे नबी और सहाबा को मक्के के मुशरिकीन ने जितनी तकलीफ पहुंचाए, क्या उतनी तकलीफ पहुंचाए आपके रिश्तेदार आपको? क्यों आप बुराजगी, अपने रिश्तेदारों से बुरे, अपने दोस्तों अहबाब से अदावत, दुश्मनी किए बैठे हो? आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहो, उल्फत और मोहब्बत से रहो। अगर किसी ने आपका बुरा किया भी है, माफ करना सीखो। मुशरिकीन मक्का ने नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा को इतना मारा, इतना सताया, मक्का छोड़कर मदीना जाने पर मजबूर कर दिया। कई सहाबा के खातिल, कई सहाबियात के खातिल। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो? वो कहते हैं, अंत करीम इब्नु करीम इब्नु करीम, रहम करने वाले बंदे, बाप दादा के रहम करने वाले बेटे के रहम करने वाले बेटे आप हैं। हम आपसे रहम की तलब रखते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? नबी अगर चाहते, मुशरिकीन मक्का जो सरेंडर हुए खड़े थे, मूली गाजरों की तरह काट छांट कर उनको मार कर सड़ देते, लेकिन नबी ने क्या कहा? ला तसरीब अलैकुमुल यौम
इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब आज़ाद हो, मैंने तुम्हें वैसे माफ़ किया जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। अरे जानलेवा जालिमों को, खून से नदियां बहाने वाले खातिलों को मेरे नबी ने माफ किया। जी आप अपने रिश्तेदारों को माफ नहीं कर सकते, आप अपने भाइयों को माफ नहीं कर सकते। अच्छी जिंदगी गुजारना सीखो, इस दुनिया से नेकियों का तोशा लेकर जाओ, हसद कीने कपट को छोड़ जाओ। हर पीर हर जुमेरात नबी रोजा रखते थे, वजह पूछा गया, नबी बयान करते हैं। हर पीर हर जुमेरात, हर सोमवार हर जुमेरात को बंदों के नाम आमल अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं। अल्लाह सबकी मगफिरत करता है, उन दो भाइयों की मगफिरत नहीं करता जो आपस में कीना कपट रखे हैं, जो आपस में खते ताल्लुक किए हैं। अल्लाह बोलता मोहलत दो, इनको मोहलत दो, अगर ये आपस में इस्लाह कर ले इनकी भी मगफिरत की जाएगी। पीर और जुमेरात को तुम्हारी मगफिरत नहीं होती। और जो कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से जायद बात तर्क कर दे, उसकी नमाज रोजा इबादत आसमान में जाना तो दूर की बात, सर के एक बालिश ऊपर नहीं जाती। याद रखें, सर के एक बालिश ऊपर नहीं जाती है। आप सलाम कीजिए, चाहे आपका सलाम आपका दुश्मन जवाब दे ना दे, आप उनसे कलाम कीजिए, चाहे वो कलाम करे ना करे, आपकी इबादत तो आसमान में जाएगी। हर सोमवार हर जुमेरात को अल्लाह आपकी तो मगफिरत करेगा। इस दुनिया में आजमाइश के लिए अल्लाह ने हमको भेजा है, हमको रहम दिली से जीना है, अपने सीने में हर किसी के कीने को साफ करके जीना है। तुम कितना भी दुनिया कमा लो, ये सारी दुनिया ही में रह जाएगी, ना खबर में तुम्हारी दौलत आएगी, ना कयामत में तुम्हारी दौलत आएगी। अल्लाह बदला जरूर देगा जिसका तुमने बुरा किया होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला एक बेजुबान बकरी को निकालेगा, उठाएगा। दुनिया में सींग रखने वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को अगर मारी होगी, अल्लाह सींग वाली बकरी के सींग निकाल लेगा, बगैर सींग वाली बकरी को सींग देगा। अल्लाह बोलेगा ऐ बकरी तू वैसे ही मार के उसे बदला ले ले जैसे दुनिया में उसने तुझे मारा था। अल्लाहु अकबर। बकरी के लिए ना जन्नत है ना जहन्नम है। हम इंसानों जिन्नातों के लिए जन्नत है जहन्नम है, बकरी के लिए जन्नत नहीं जहन्नम नहीं। लेकिन अर्श वाला मेरा मालिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंसाफों का इंसाफ करने वाला शहंशाह, बेजुबान जानवर का जुल्म भी अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। जब उसको बदला दिला सकता है तो क्या अल्लाह हमको छोड़ेगा? हमारे जुल्म को अल्लाह माफ करेगा? मेरे भाइयों, रहम दिली से जीना सीखो। किसी पर आपने जुल्म कर दिया है तो माफी मांगना सीखो। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर नबी कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह के पैगाम को अमानतदारी से तुम तक पहुंचा दिया, क्या तुम अल्लाह के दरबार में गवाही दोगे? हाँ अल्लाह के नबी हम गवाही देंगे। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने तेरे पैगाम को तेरे बंदों तक अमानतदारी से पहुंचा दिया। उसके बाद नबी कहते हैं मेरे सहाबा, इतने साल मैं तुम्हारे दरमियान जिंदा रहा, इतने साल जिंदगी गुजारा, जाने अनजाने में मेरे हाथों से मेरी जबान से किसी को ठेस पहुंची हो मुझे माफ कर दो। अल्लाह के दरबार में मेरी गिरफ्त मत करो। अगर कोई बदला लेना चाहता है दुनिया में ले ले, आखिरत में अल्लाह के दरबार में मुझे ना पकड़े। यह सुनकर सारे अश्कबार होकर रोने लगे। एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न अतीक उठे, बोले मैं बदला लेना चाहूंगा, आपने मुझे एक मर्तबा मारा था, मैं भी मारूंगा। उमर बिन खत्ताब कहने लगे ये मुनाफिक लगता है, मुझे गर्दन छांट दूंगा। नहीं, सब्र कीजिए, उसे आने दीजिए। मेरे भाई ये लीजिए कोड़ा, मारिए मुझे। ऐ अल्लाह के नबी इंसाफ कीजिए, चादर निकालिए। जब आपने मुझे मारा था चादर नहीं थी, आज आपके बदन पर चादर है, चादर निकालिए। नबी चादर हटा दिए। सारे सहाबा हैरान, रहमतुल लिल आलमीन, पैगंबर को मारने जा रहा है ये जालिम। जाहिर से तो मुसलमान लगता है, अंदर से शायद मुनाफिक होगा, ये नबी को मार रहा है। जब कोड़ा उठाया मारने, हाथ कांपने लगे, कोड़ा नीचे गिर गया, नबी से चिमट गए और गर्दन के नीचे जो मोहरे नबूवत की एक अलामत थी उसे चूमने लगे। कहने लगे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने मुझे कभी नहीं मारा। ग़ज़वे उहद में सफारा के बीच में अपनी छड़ी से मुझे पीछे ढकेला था, वो तकलीफ को मैंने बहाना बनाया। है अल्लाह के नबी, मैंने आपकी ज़बान से ये हदीस सुना था, जो ईमान की हालत में मोहरे नबूवत देख ले अल्लाह की जहन्नम की आग उसे नहीं छुएगी। उस दिन से मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं मोहरे नबूवत को चूमूं।
नबी ने कहा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझ पर जहन्नम की आग हराम करे। इस हदीस से इबरत यह है, अल-मुअजम तिबरानी की सही हदीस है ये, इस हदीस में इबरत यह है कायनात के पैगंबर हमारे नबी जब आम लोगों के सामने माफ़ी मांग सकते हैं, हमारी और आपकी क्या औकात है जी? हम क्यों माफ़ी नहीं मांग सकते जी? हम क्यों लोगों के सामने सिलेंडर नहीं हो सकते जी? मेरे भाई, मेरी वजह से अगर आपको ठेस पहुंची, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे, क्यों नहीं बोल सकते? दुनिया में तकब्बुरी से मत जिया कीजिए, आजिज़गी इख्तियार किया कीजिए। अल्लाह के नबी कहते अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों को जहन्नम में डालने का वादा कर दिया, कोई आए ना आए, आए जहन्नम 3 आदमियों से तुझे मैं भर दूंगा। बुखारी की हदीस है। वो 3 किस्म के लोग कौन हैं? नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 मुतकब्बिर, नंबर 3 मुसव्विर। मुशरिक, मुतकब्बिर, मुसव्विर, इन 3 आदमियों से अल्लाह जहन्नम भर देगा। हर मुशरिक जहन्नम में जाएगा, हर मुतकब्बिर जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन ज़ुहज़िअनी उदखिलन नार। तकब्बुर मेरी चादर है, अज़मत मेरी इज़ार है, जो मुझसे इन चीज़ों को छीनने की कोशिश करेगा जहन्नम में उसे मैं डाल दूंगा। मेरे भाइयों, तकब्बुर करना सिर्फ अल्लाह की शान है, अल्लाह की सिफत है, बंदों की सिफत नहीं है। अगर कोई तकब्बुर करता है, अल्लाह कीड़े मकोड़ों की हाइट में इंसान के रूप में क़यामत के दिन उनको उठाएगा। इंसानों की हाइट में नहीं, कीड़े मकोड़ों की हाइट में खदमों के पास उठाएगा। और मुतकब्बिरीन के लिए सऊद नामी जहन्नम में एक पहाड़ बनाया है आग का, वो पहाड़ चढ़ने का अजाब मुतकब्बिरीन को मुसल्लत कर देगा। 70 साल लगेंगे इस पहाड़ को चढ़ने में, फिर फरिश्ते लात मारकर नीचे गिराएंगे, फिर 70 साल लगेंगे चढ़ने में। कभी तकब्बुर मत किया कीजिए, आजिज़गी इख्तियार किया कीजिए। और दुनिया में जो इंसान ऐश परस्ती से जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा ऐश परस इंसान को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा और अल्लाह के फरिश्तों को कहा जाएगा, ऐ फरिश्तों, इस दुनिया के ऐश परस इंसान को जहन्नम के एक गौता लगा के लाओ। आग के दरिया में गौता लगा कर लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा, बोल ऐश किसे कहते हैं, एंजॉय किसे कहते हैं? एक जहन्नम का गौता खाकर पूरी दुनिया के एंजॉय को भूल जाएगा। वो कहेगा मैं ऐश किसे कहते हैं जानता ही नहीं, इशरत किसे कहते हैं पहचानता ही नहीं, मैंने दुख दर्द तकलीफ ही मैंने हमेशा देखा है। दुनिया के एक तौहीद परस्त को लाया जाएगा। कौन तौहीद परस्त? वो तौहीद परस्त जो जिंदगी भर सच बोलने के लिए मार खाता रहा, कभी झूठ नहीं बोला। तौहीद पर चलने के लिए 1000 कुर्बानियां दिया लेकिन शिरक कभी नहीं किया। हलाल खाने के लिए फाके बहुत गुजार लिया लेकिन हराम का लुकमा कभी नहीं चखा। ऐसे दीन परस्त, अल्लाह परस्त इंसान को लाया जाएगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा जन्नत की नहर का एक गौता लगा के इसे लाओ। अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता दुनिया में कितनी मशक्कतें तो उठाया, कितनी तकलीफ तो उठाया। वो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं जब से पैदा हुआ हूँ हमेशा खुशी राहत मैंने देखा, तकलीफ किसे कहते हैं मैं जानता ही नहीं। जन्नत की एक गौता दुनिया के सारी तकलीफों को भुला देगी मेरे भाइयों। इसीलिए जब तक दुनिया में जियो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह की जन्नत आखिरत में मिलेगी। अगर हम दुनिया में अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की जन्नत कभी नहीं मिलेगी। बस मैं आखिरी एक हदीस बोलकर मैं अपने फाजिल दोस्त मेरे बड़े भाई को माइक थमा दूंगा, चूँकि इशा से पहले शेख का भी दर्स आपके सामने होना बाकी है। इस्तक़बाल रमज़ान पर माशाल्लाह शेख बहुत अच्छे अंदाज में बोलेंगे। आखिरी हदीस में यह कहना चाहता हूँ कि दुनिया की हकीकत आखिरत के मुकाबले में, आखिरत की हकीकत दुनिया के मुकाबले में क्या है? जामे तिर्मिज़ी की एक बड़ी प्यारी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया, जहन्नम को पैदा किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। अल्लाह कहता है, ऐ जिब्राइल, मैंने जन्नत को पैदा किया है, क्या तू उसे देखना पसंद करेगा? हाँ अल्लाह, मैं देखना पसंद करूँगा। जाओ दाएं जानिब देख कर आकर मुझे बताओ वो जन्नत कैसे लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत देख कर आए, बोले अल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। अच्छा, मेरे बंदे मेरी बंदियों ने उसे नहीं देखा, इंसानों जिन्नातों ने उसे नहीं देखा, अगर वो देख लें तो उनकी हालत क्या होगी? अल्लाह
اگر وہ دیکھ لیں سارے انسان سارے جنات جنت میں جانے کی ہرس لگا لیں گے، تمنا لگا لیں گے. اچھا اب دوبارہ دیکھ کر آؤ جنت، مجھے بتاؤ کیسے لگی. دوبارہ جبرائیل علیہ السلام جنت دیکھ کر آئے، بولے اللہ اب تو جنت اتنی خطرناک ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی انسان کوئی جنات جنت میں نہیں جا سکے گا سوائے اس کے جس پر تو رحم کر دے. بالکل الفاظ بدل گئے جبرائیل علیہ السلام کے. اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میں اور ایک چیز پیدا کیا ہوں، کیا تو دیکھنا پسند کرے گا؟ ہاں اللہ، جاؤ بائیں جانب جہنم کو دیکھ کر آ کے بتاؤ مجھے کیسے لگی. جبرائیل علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر آئے، بولے اللہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اتنے بڑے بڑے آگ کے دریا، آگ کے پہاڑ، آگ کے سانپ بچھو، اللہ بڑی برا ٹھکانہ، بڑی بری جگہ. میرے بندے اور بندیوں نے اسے نہیں دیکھا، انسان اور جناتوں نے اسے نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اس میں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا، سب ڈرتے بیٹھ جائیں گے، کانپتے بیٹھ جائیں گے، پناہ مانگتے بیٹھ جائیں گے، اللہ ہم نہ جہنم نہیں ہونا، ہم کو نہیں جانا. اچھا اب دوبارہ دیکھ کر آؤ، مجھے بتاؤ وہ جہنم کیسے لگی. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم دیکھ کر آئے، کہنے لگے یا اللہ وہ جہنم اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے، اب میں سمجھتا ہوں سارے انسان سارے جنات جہنم میں چلے جائیں گے مگر وہ جس پر تو رحم کرے وہی بچ پائے گا. اب اس حدیث کی وضاحت کرتا ہوں. کیا وہ ایسی جنت تھی جو پہلی بار دیکھ کر بولے سارے جنت میں جائیں گے؟ دوبارہ جنت کون سی تھی جسے دیکھ کر آ کر بولے کوئی نہیں جا پائے گا جنت میں؟ جہنم کو دیکھ کر آ کے بولے سب پناہ مانگیں گے، سب بھاگیں گے، جہنم میں کوئی نہیں جا سکے گا. دوبارہ دیکھ کر آ کے بولے کہ سب چلے جائیں گے جہنم میں. اللہ کے نبی کہتے جب پہلی بار جبرائیل جنت دیکھے تو ڈائریکٹ جنت دیکھ کر آئے، دوبارہ جنت دیکھنے گئے تو اللہ دنیا کی آزمائشوں کو جنت کے ارد گرد گھیر دیا. وحفت الجنت بالمکارہ، ہم نے جنت کے آزو بازو دنیا کی آزمائشوں کو گھیر دیا. آزمائش مطلب ایمان پر چلنے کے لیے جو مشقتیں اٹھانی پڑیں گی نا، ان مشقتوں کو، ان آزمائشوں کو اللہ جنت کے آزو بازو رکھ کر گھیر دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں، جب تک تم کو آزمایا نہیں جائے گا، آزمائش کی چکی میں ڈال کر تمہیں پیسا نہیں جائے گا، تم میں کھرا کون، کھوٹا کون، اصلی کون، نقلی کون، مومن کون، منافق کون، جب تک جانچا نہیں جائے گا جنت فری میں دی نہیں جائے گی. اور اس آزمائش کو اللہ جنت کے آزو بازو گھیر دیا. جبرائیل ڈائریکٹ جہنم دیکھ کر آئے، بولے یا اللہ جہنم بڑی بری جگہ ہے، کیونکہ اصلی جہنم دیکھے. جب دوبارہ جہنم دیکھنے گئے، دنیا کے لہو و لعب، دنیا کی عیش پرستی، موج مستی، نفسانی خواہشات کو اللہ جہنم کے آزو بازو گھیر دیا. وحفت النار بالشہوات، انسانی نفسانی خواہشات سے اللہ جہنم کو گھیر دیا. اب جو دنیا میں انجوائے کرنا چاہے گا، خواہشات نفس پر عمل کرنا چاہے گا، موج مستی کی زندگی کو ترجیح دینا چاہے گا، وہ اپنا ٹھکانہ اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لے گا. جو اللہ کی مرضی کے مطابق آزمائشوں سے دو چار ہو کر اسلام پر چلے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اب اختیار ہم کو اللہ دیا، ہم کو دیا، کیا تم موج مستی کر کر جہنم میں جاؤ گے یا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے جنت میں جاؤ گے؟ ہم کو جہنم کے لیے نہیں جنت کے لیے بنایا گیا ہے. ہم کو اللہ کی آزمائش میں صبر کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نماز پڑھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے، بے شک صابرین کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ایمان اور اسلام کی، نماز کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، توحید والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک و بدعات سے، رسم و رواجوں سے، بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کینہ، کپٹ، حسد، بغض، آپسی عداوتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
اتحاد و اتفاق سے مل جل کر رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں جئیں اللہ کی مرضی کے مطابق اسلام پر اطیع اللہ و اطیع الرسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہماری وفات آئے زبان پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کلمے والی موت، نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کلمے والی موت، خاتمہ بالخیر اللہ نصیب فرمائے۔ آنے والے رمضان کو مکمل عبادتیں، ایمان اور صحت مندی کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ مکمل رمضان کی عبادتیں ہم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ترکی میں جو زلزلہ آ کر مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے، سارا ترکستان زلزلے کی زد میں آ کر جو ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے ہیں، ان کے گھر بار ملبے، ان کے سارے کاروبار بستر سب ہلاک و برباد ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے نقصان کو نعم البدل عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد